तुमको गुड आफ्टरनून मु सुधांशु सर तुम मानक स्वागत करुच्ची आमर एसएनई पाठशाला को आज क्लास आम पदार्थर विभिन्न अवस्था विषय में पढ़ा है कि डेरी करवानी फटाफट स्टार्ट करवा सांगान को वीडियो लिंक दे दियो से आम सहित जोड़ी है देख पदार्थ तो यहाँ पढ़ी अलरेडी पदार्थर तीन अवस्था अच्छी कौन कौन अच्छी आम पाखे जो कठिन तरल आ कौन गैसीय है तुम श्रेणी अनुजाई माने तुम क्लास 9-10 अनुजाई तुम्हें तीनोटी अवस्था विषय पढ़े तुम हायर स्टडी पढ़ देख हायर स्टडी कला बेलू पदार्थ आहरी दुईटा मैंने अवस्था अच्छी गोटे प्लाज्मा अवस्था आउ हूँ बोस आइनस्टाइन कंडेनसेशन गोटे अवस्था गोटे अच्छी 5टा अवस्था अच्छे है कि कहला पदार्थर जो अवस्था में देखुचे है पदार्थ ये अवस्था में देखुचे ये अवस्था ताहा मध्यरे थिबा कणिका गुड़िकर गुण बा लक्षण विशिष्टता विभिन्नता उपर निर्भर करे माने कणिकार गुण तार विशिष्टता है तार जो विभिन्न जो वैशिष्ट्य अच्छी विभिन्न लक्ष्य माने जो लक्षण अच्छी विभिन्न जो गुण अच्छी से गुण को लेकिन पदार्थ को आम एमती 3 भाग में व्यक्त करे ठीक अच्छे आगू जा चलो प्रथम आसला कौन कठिन अवस्था देखा समस्त को प्रथम है कठिन अवस्था कठिन अवस्था क्या कहवा ना कठिन अवस्था पिला माने जब देख एग्जांपल देख इटा कलम जहाँ को तुम धरी पारुत जे टाण इटा जमी देखुच इटा कौन टाण कलम बही कोठा बाड़ी सब कठिन जहाँ हाथ में धरी पारुच है पेनसिल साहाय्य उपरोक्त जिनस गुड़ आकृति खातर अंकन कर उपरोक्त प्रत्येक गोटे गोटे कठिन पदार्थर उदाहरण माने आम जहाँ भी देखुच जोड़ा टाण धरी पार्छ जहाँ हाथ में मुठे धरी पारुच जार निर्दिष्ट आकार अच्छी तुम देख तो पहरा होगला घर मानक बासन कुसन होगला प्लास्टिक मग होगला प्लास्टिक होगला तुम जो डांग होगला ठीक अच्छे मैंने ये सब कौन कठिन पदार्थ तेना जाने कौन जो कठिन पदार्थर निर्दिष्ट आकार आकृति आयतन थाए यहीटा हूँ इम्पोर्टाट आउ कि इम्पोर्टाट नुह है कठिन पदार्थ कौन थाए निर्दिष्ट आकार आयतन आकृति थाए निर्दिष्ट आकृति निर्दिष्ट आकार थी निर्दिष्ट आयतन थी यह एगुड़िक खूब कम संकोचन होता है माने आपको आम दबे पारानी बहुत कम दबेबा है कि कठिन पदार्थ सर्वदा निजर आकार बजाय रखी था कठिन पदार्थ कौन तार निजर आकार सब सेमती जमी मनकर गोटे लुहार गोटे कंटाटे लुहा कंटा ताकू घर कोण रखिदि वर्षे जाऊ 2 वर्ष जाऊ 3 वर्ष जाऊ से लुहा कंटा तो हूँ बड़ तो होनी हाथ लंबर होनी जी आकार थी से आकार रम कलम कलम गोटे गोटे जगार रखिद 2 वर्ष 5 वर्ष से कलमटा कौन गोटा माने पूरा गछ मुटर कौन लंबा हो कि कलम मनकर ये बड़ धर जाओ ये बड़ कलम अच्छी यहाँ कलम तो 10 वर्ष पर से बड़ ही रहा एकाथर बहुत बड़ हो तार आकार किसी परिवर्तन हम कि ना से कलम से ये हो बाल्टी परिणत होमती किसी हम कि हेनी है कि आकार जमी सेमती बाल्टी जी उंचा अच्छी जी हाइट्र बाल्टी तुम घर अच्छी 10 वर्ष पर भी से बाल्टीर हाइट से थी तार उच्चता से थी जमा कमिबनी मन कर तुम बाल्टी अच्छे ये बड़ 10 वर्ष पर 20 वर्ष पर से बाल्टी से बड़ थी ना तो कमिकी ये टिकटे होमी तो हेन ना से कहला कठिन पदार्थ सर्वदा निजर आकार बजाय रखि था बल प्रयोग करी कठिन पदार्थ को भंगा जाई पारे हेले यार आकार परिवर्तन करने कष्टकर से कही बल प्रयोग कले कठिन पदार्थ भांगी जमी काठ काठ को आम भांगी दौचे घर को भांगी दौचे पेनसिल भांगी जाऊँगी रबर भांगी जाऊँगी ये जो पेनसिल कटर जो रबर गुड़ा जोड़ा अच्छी जो रबर भांगी जाऊँगी आमर ये कौटा मुझे कहवा जहाँ भी जिन देखुचे बाल्टी हो आमर ये हो रेल तख्ता हो सबकि जिनस बल प्रयोग कले भांगी जाऊँगी आम निजे बल प्रयोग कर न पारो मेसीन द्वारा हुए तो बल प्रयोग करूँ किंतु बल प्रयोग कले भांगी जाऊँगी है कि तेणु एगुड़ कौन एगुड़ आमर कठिन अटंती कठिन पदार्थ आउ कौन उदाहरण अच्छी ना कठिन पदार्थ भितर आम देख रबर बैंड जो आम रबर लगुच जो मीठा पैकेट आना जो रबर लागू से रबर सब गोटे गोटे कौन गोटे कठिन पदार्थ गोटे उदाहरण
ଯେ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଟଣା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏହାର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବଳ ଅପସାରଣ କଲେ ପୁନର୍ବାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ଫେରିଆସେ। ଯଦି ଅଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତେବେ ଏହା ଛିଣ୍ଡିଯାଏ। ସେଭଳି ଲୁଣ, ଚିନି ଏ ବି ସେମାନେ ଗୋଟେ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ହେଲା। ତ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଏମାନଙ୍କର ଆକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ। ଆମେ ହାତକୁ ହେଲା ଆମେ ତାହାକୁ ହାତରେ, ପ୍ଲେଟ୍ରେ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିରେ ଜାରରେ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କଣିକାର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୁହେ। ମାନେ ଯେଉଁ ଲୁଣ, ଚିନି ଯେଉଁ ଅଛି ତାଙ୍କର ଆକାର କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏନି। ଜାରରେ ରଖ, ତୁମ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖ କି ଯେଉଁଠି ରଖୁଛ ରଖ, ତା'ର ଆକାର ଯେମିତି ଦାନା, ଚିନି ଦାନା ଯେତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଥିବ ସେତିକି ବଡ଼ ସେମିତି ସେ ରହିବ ସବୁଆଡ଼େ। ତାପରେ ସ୍ପଞ୍ଜ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ନା ଛିଦ୍ର ଅଂଶ ଅଛି। ଏଥିରେ ଛିଦ୍ର ଅଂଶ ଥିବାରୁ ଏଥିରେ ୟା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ବାୟୁ ଭରିକି ରହିଥାଏ। ଆଉ ବାୟୁ ଭରିକି ରହିଥିବାରୁ ହେଲା ଏହାକୁ ଆମେ ଯେତେ ମାନେ ସହଜରେ କ'ଣ ହୁଏ ସଙ୍କୁଚିତ କରିହୁଏ ହେଲା କି। ସ୍ପଞ୍ଜ କିନ୍ତୁ ଯାଉଛି ଆମର କେଉଁଥିରେ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଭିତରେ ସେ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାର କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏକ ଇଏ ରହୁଛି କ'ଣ ଆମର ନା ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ରହୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ବାୟୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସଙ୍କୁଚିତ ହେଇଯାଉଛି। ହେଇଗଲା। ଏବେ ଯିବା ତରଳ ଅବସ୍ଥା। ଦେଖିଥିବ ଘରେ ଜଳ ଦେଖିଛ, ଜଳ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଖିଛ, କ୍ଷୀର, ସରବତ, ଜୁସ୍, ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପାତ୍ରର ନା ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ପାତ୍ର ନେବା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ତରଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଅଛି କି? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନାହିଁ, ସିଏ ଅନ୍ୟର ଆକାରରେ ନିଜକୁ ଆକାର ଦେଇଥାଏ। ଯେମିତି ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ବା ଗୋଟେ ମଗ, ଏ ମଗରେ ପାଣି ଧର ମୋର ଏତିକି ଅଛି ପାଣି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସରୁ ଏଇଭଳିଆ ସରୁ ମଗରେ ନେବି, ତା ଦେହରେ ଏତିକି ପାଣି ଆଦେହରେ ଢାଳିଦେବି, ପାଣି ହୁଏତ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇପାରେ, ହଁ ନା ନାହିଁ, ପାଣି ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ପାଣିକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ବଡ଼ କରେଇଟେ ଢାଳିଦେବି, ବଡ଼ କରେଇରେ ପାଣି ରଖିବି, ତାହେଲେ ପାଣି ସବୁ ଟିକେ ଏଇ ମାନେ ଏଇ ତଳେ ସବୁ ଟିକେ ଦେଖାଯିବ ଆମକୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଏତେ ଦେଖାଗଲା, ଏଠି ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା, ଏଠି ସବୁ ଟିକେ ଦେଖାଗଲା, କାରଣ କ'ଣ ଏ ପାତ୍ରଟା କ'ଣ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼। ତେଣୁ ବସ୍ତୁର ଆକାର ତୁଳନାରେ ହେଲା ଅନ୍ୟର ଆକାର ତୁଳନାରେ ସେ ନିଜର ଆକାରକୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। କିନ୍ତୁ ତା'ର ଆୟତନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା କି? ଆୟତନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନି। ଏଠି ସେ 1 ଲିଟର ଥିଲା ମନେକର, ଏଠି ବି ସେଇ 1 ଲିଟର, ଏଠି ବି ସେଇ 1 ଲିଟର ହେଲା। ମାପ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରି ନେଇଥିବା ପାତ୍ରମାନଙ୍କରେ 50 ମିଲି ସ୍ଥାନରେ ଦାଗ ଦେବା। ମାନେ 3ଟା ଜିନିଷ ନେବ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର, 50 ମିଲି ଦାଗ ସବୁ ଦେବ। 50 ମିଲି ମାପର ଯେକୌଣସି ତରଳ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ଅଲଗା ଅଲଗା ପାତ୍ରରେ ଢାଳିବା। ଆମେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଯେ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ଯେ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ରହିଛି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ମଗରେ ଗୋଟେ ମାନେ ବୋତଲରେ ପାଣି ରଖିବ, ସେ ବୋତଲ ଆକାର ନେବ, ସେଇ 1 ଲିଟର ପାଣିକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଲ୍ଟିରେ ଢାଳିଦେବ, ସିଏ ସେଠି ଟିକେ କମ୍ ଦେଖାଯିବ। ସେଇ 1 ଲିଟର ପାଣିକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ କରେଇ, ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୋଜିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କରେଇ ହୁଏ, ଏଇ ବଡ଼ ବଡ଼ କରେଇ ହେଲା, ବିରାଟ ଯେଉଁ କରେଇ ଥିବ, ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ କରେଇରେ 1 ଲିଟର ପାଣି ଢାଳିଦେବ, ଦେଖିବ ସେ ତଳେ ପୁରା ଟିକେ ଅଳ୍ପ ମାନେ କମ୍ ପାଣି ରହିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଆମକୁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆୟତନ ସମାନ, ସବୁଠି ସେଇ 1 ଲିଟର ପାଣି, କିନ୍ତୁ ଆକାରରେ ଆମକୁ କମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲା କି। ତେଣୁ ଏହା ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ରହେ ତାହାର ଆକାର ଧାରଣ କରିଥାଏ। ତରଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ତରଳ କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ବଢ଼ିଯିବ ସିଏ, ଓ ଆକାର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ବଦଳାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା କଠିନ ପଦାର୍ଥ ପରି ଦୃଢ଼ ନୁହେଁ। ଏହା ସହଜରେ ବହିଯାଇପାରେ ବୋଲି ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ପ୍ରବହ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରବହ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଫ୍ଲୁଇଡ଼ ପ୍ରବହ ବା ଫ୍ଲୁଇଡ଼ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହାକୁ କହୁଛେ। ଠିକ୍ ହେଲା। ଦେଖ, କଠିନ ଓ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ତରଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳରେ ବିଶୋରିତ ଓ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ କହିଛି କଠିନ ଓ ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ଏ ଯେଉଁ 2ଟା ପଦାର୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ କ'ଣ ତରଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଶୋରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଶୋରିତ ମାନେ ତରଳରେ ମିଶିଯିବେ ଏମାନେ ସବୁ ହେଲା, ମିଶିକି ଥାଆନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ। ତାପରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳରେ ବିଶୋରିତ ଓ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇକି ଥାଆନ୍ତି। ଏମାନେ ସେମିତି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସବୁ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ କି? ସବୁ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣୀୟ ନୁହେଁ।
ହେଲା। ସବୁ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ହୋଇପାରିବେନି, ସେମାନେ ଅଦ୍ରବଣୀୟ। କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣୀୟ, ବାକି ଆଉ କିଛି ଅଦ୍ରବଣୀୟ। ହେଲା, କହିଲେ ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଜଳୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। କହିଲା ପାଣିରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଶିକି ଥାଏ ବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯେଉଁ ମିଶିକି ଥାଏ, ସେହିସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ କ'ଣ ନା ଜଳୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁ ଥାଆନ୍ତି ଆଉ ଜଳୀୟ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଥାଆନ୍ତି, ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେହି ଗ୍ୟାସ୍ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା? ତାମାନେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଳ ଭିତରେ କଠିନ ତରଳ ମିଶିଯିବେ, ମିଶିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ କଠିନ ନୁହଁ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଗ୍ୟାସ୍ କିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି ଏମିତି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇକି ରହନ୍ତି। ହେଲେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଜୀବଜଗତର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନେ ଆଚ୍ଛା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଜଳରେ ମିଶିକି ଅଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ସେଭଳି ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନେ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ମାନେ ଯେଉଁ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଛି, ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯେ କଠିନ ତରଳ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ବିଶୋଧିତ ହୋଇପାରେ। ବିଶୋରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ହାର କଠିନ ତୁଳନାରେ ତରଳର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଥାଏ। ତରଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଅଟେ, କାରଣ କଠିନ ସେମାନେ ସହଜରେ ଗତି ପିଲାମାନେ ଓକେ ପିଲାମାନେ ସରି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖ ତ କ'ଣ କହିଲା ଯେଉଁ ବିଶୋଧିତ କଥା କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶୋଧିତ ଟର୍ମ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏ ବିଶୋଧିତ ମାନେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଏ ବିଶୋଧିତ ମାନେ ହେଉଛି ମିଶିଯିବା। ହେଲା, ବିସ୍ତାରିତ ହେବା, ବିସ୍ତାରିତ ବା ମିଶିଯିବା। ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କଠିନ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ କଠିନ ଓ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ତରଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଶୋଧିତ, ମାନେ ତରଳ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ତରଳରେ ମିଶିଯିବେ। ଯେମିତି ଚିନି କଠିନ ପଦାର୍ଥ, ସେ ତରଳ ମାନେ ତରଳ କ'ଣ ପାଣି, ପାଣିରେ ମିଶି ଯାଉଛି। ଲୁଣ କଠିନ ପଦାର୍ଥ, ପାଣିରେ ମିଶି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ପାଣିରେ ମିଶିବେନି, ମାନେ ପାଣି ହେଉ ବା ତରଳ ହେଉ ତରଳରେ ମିଶନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଯେକୌଣସି ଯାହା ତରଳ ହେଇଥାଉ। ହେଲା କି? ତ ସେ କହୁଛି ଯେ କଠିନ ତରଳ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ବିଶୋଧିତ ହୋଇପାରେ, ମାନେ ମିଶିପାରନ୍ତି ସେମାନେ। ବିଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହାର କଠିନ ତୁଳନାରେ ତରଳରେ ଅଧିକ, କାରଣ ଏଇଟା କଠିନ ହେବନି ପିଲାମାନେ, ଏଠି ହେବ ତରଳ। ହେଲା, ଏଇଟା କଠିନ ନ ହୋଇକି ଏଇଟା କରିଦେବ ତରଳ, କାରଣ ତରଳରେ ସେମାନେ ସହଜରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଗତି କରିପାରନ୍ତି। ତା'ର କାରଣ କ'ଣ ନା ତରଳରେ କ'ଣ କଣିକା କଣିକା ମଧ୍ୟରେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଥାଏ। କଠିନରେ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ପୁରା ଟାଇଟ୍ ହେଇକି ଥିବେ। ହେଲା, କୌଣସି ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ନଥିବ, କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଟାଇଟ୍ ପ୍ୟାକ୍ ହେଇକି ଥିବେ କଠିନରେ। କିନ୍ତୁ ତରଳରେ ଗୋଟେ କଣିକା ଏଠି ରହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣିକା ଏଠି, ଆଉ ଗୋଟେ କଣିକା ଏଠି, ଆଉ ଗୋଟେ କଣିକା ଏଠି। ଗ୍ୟାସୀୟରେ ଗୋଟେ କଣିକା ଏଠି ରହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣିକା ଏଠି, ଆଉ ଗୋଟେ କଣିକା କେଉଁଠି ଏଇଠି। ହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ? ଆଗକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା। ଦେଖ ଯେମିତି ଦେଖୁ ତ ସିରିଞ୍ଜ ନେବ। ହେଲା, ସିରିଞ୍ଜରେ କ'ଣ କରିବ, ତା ଛୁଞ୍ଚି ଏମିତି ଛୁଞ୍ଚି ତା'ର ଖୋଲିଦେବ, ଯେ ତାକୁ ଏଇଟା ଧରି ଦବେଇବ। ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ ଦବେଇବ। ଦବେଇଲା ପରେ ଦେଖିବ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆଉ ତାକୁ ଏଇ ପିଷ୍ଟନଟାକୁ ଆଉ ଦବେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ପିଷ୍ଟନଟା ଦବେଇ ପାରିବନି। କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉନି, ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ୟା ଭିତରେ ସିରିଞ୍ଜ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ ତା ଭିତରେ ବାୟୁ ଅଛି, ବାୟୁ କଣିକା ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦବିଲ ବାୟୁ କଣିକା ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ଜଣେ ଏଠି ରହିଲା ଆଉ ଜଣେ ଏଠି, ଆଉ ଜଣେ ଏଠି, ଚାରିଆଡ଼େ ଜଣେ ଛେଳି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଦବେଇଲ ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଏକାଠି ଏକାଠି ପଳେଇ ଆସିବେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯୋଡ଼ିଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଯୋଡ଼ିଯିବେ, ଟାଇଟ୍ ହେଇଯିବେ ପୁରା, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଠେଲି ହେବ ନାହିଁ। ହେଲା, ତ ସେ କ'ଣ କହିଲା ଏଠି ଯେ 3ଟି 100 ମିଲି ସିରିଞ୍ଜ ନେବା, ଏହାର ମୁହଁ ଗୁଡ଼ିକ ରବର କର୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିରିଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରୁ ପିଷ୍ଟନ କାଢ଼ିଦେବା, ଗୋଟିଏ ସିରିଞ୍ଜକୁ ଛାଡ଼ି ଦ୍ୱିତୀୟ ସିରିଞ୍ଜରେ ପାଣି, ତୃତୀୟ ସିରିଞ୍ଜରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଚକ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା। ପିଷ୍ଟନକୁ ସହଜରେ ସିରିଞ୍ଜ ଉପରେ ପୁରାଇବା ପାଇଁ ପିଷ୍ଟନ ଉପରେ କିଛି ଭେସଲିନ୍ ଲଗାଇ ଦେବା, କାରଣ ଭେସଲିନ୍ ଲଗାଇଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଖସରା ହେଇଯିବ, ଖସରା ହେଲେ ସେ ଜଲ୍ଦି ସିଏ ପଶିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସିରିଞ୍ଜ ଗୋଟେ ପାଣି ପୁରାଇ ଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ସିରିଞ୍ଜ ଥିବ, ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା
ଚକ୍ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ସିରିଞ୍ଜ ଯେମିତି ଖାଲି ଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିରିଞ୍ଜ ଭିତରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ସଂକୁଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପିଷ୍ଟନଟିକୁ ଦବାଇବା। ଦେଖିବ ଯେଉଁଥିରେ ଚକ୍ ଗୁଣ୍ଡ ଥିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଥିବ ତାକୁ ତୁମେ ବେଶୀ ଦବେଇ ମାନେ ବେଶୀ କ'ଣ କରିବ, ତାକୁ ଠେଲି ପାରିବନି, ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଫୁଲ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଆଗକୁ ତ ଯାଇପାରୁନି, ଆଗଟା ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛେ, ତେଣୁ ସେଇଠି ଆମେ ପିଷ୍ଟନକୁ ଠେଲିଲେ ସେ ଯିବନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଫାଙ୍କା ଥିବ, ଯେଉଁ ସିରିଞ୍ଜଟା ଫାଙ୍କା ଥିବ ସେଥିରେ ଆମେ ପିଷ୍ଟନକୁ ଠେଲିଲେ ସେ ଏଉଠୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଏଉଠୁ ପିଷ୍ଟନ ପୁରା ଏଇ ଯାଏଁ ପୁରା କ'ଣ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଦେଖ, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିରିଞ୍ଜ ଭିତରେ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକୁଚିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପିଷ୍ଟନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସିରିଞ୍ଜରେ ପୁରାଇ ଦେବା। ପରୀକ୍ଷା ଜଣାଗଲା ଯେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କଠିନ ଓ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ତୁଳନାରେ ସହଜରେ ଅଧିକ ସଂକୁଚିତ ହେଉଛି। ମାନେ କଠିନ ଯେତିକି ଚକ୍ ଗୁଣ୍ଡ ଯେତିକି ଦବିବ, କାରଣ ଚକ୍ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇକି ଥିଲା, ସେ ଫାଙ୍କା ହେଇକି ତା ଭିତରେ ବାୟୁ କଣିକା ଥିବ, ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଦବିବ ସିଏ ଟିକେ ବାଟ ଦବିବ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦବିବ। ତରଳ ସେମିତି ହୁଏତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଯାଇ ନପାରେ, ହେଲା। ଟିକେ ମନେକର ପୁରେଇଛ, ମଝିରେ ବାୟୁ ତଳେ ବାୟୁ ରହିଯାଇଛି, କାହା ତଳେ, ମାନେ ସିରିଞ୍ଜ ତଳେ ବାୟୁ ରହିଯାଇଛି, ତ ଯେତିକି ବାୟୁ ଥିବ ସେତିକି ବାଟ ସେ ଯିବ, ଆଉ ତ ଅଧିକ ଯାଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କ'ଣ ଫାଙ୍କା ଥିଲା, ସିଏ ଅଧିକ ମାନେ କଠିନ ଆଉ ତରଳ ତୁଳନାରେ ସେ ଅଧିକ ସଂକୁଚିତ ହେଲା। ଦେଖ, ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ତରଳୀକୃତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ଯାହାକୁ ଆମେ LPG ଗ୍ୟାସ୍ କହୁଛେ, ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ର ସମ୍ପୀଡ଼ିତ ଗ୍ୟାସ୍। ସମ୍ପୀଡ଼ିତ ମାନେ ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେସରରେ ବହୁତ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଟାଙ୍କିରେ ପୁରାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେଥିରେ କ'ଣ ସେମାନେ ତରଳ ଆକାରରେ ସେମାନେ ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ପୁଣି ସେମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇକି ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି। କାର୍, ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଆଦି ଯାନରେ ଆଜିକାଲି ସମ୍ପୀଡ଼ିତ ଗ୍ୟାସ୍ ବା ଯାହାକୁ କମ୍ପ୍ରେସ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ CNG କହୁଛେ, ହେଲା, ଯାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛେ ଆମେ CNG ବୋଲି ୟାକୁ କହୁଛେ। କମ୍ପ୍ରେସ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଇନ୍ଧନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଗ୍ୟାସ୍ର ଅଧିକ ସମ୍ପୀଡ଼ନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ପରିମାଣ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ସହଜରେ ନେବା ଆଣିବାରେ ବିଶେଷ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରକୁ ନ ଯାଇ ରୋଷେଇ ଘରେ କ'ଣ ରନ୍ଧା ହେଉଛି ତାହାର ବାସ୍ନା ଆମେ ଘର ବାହାରେ ଥାଇ ଜାଣିପାରିବା। କାରଣ ଗ୍ୟାସ୍ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଜୋରରେ ଏଣେ ତେଣେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ବହୁତ ଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଣେ ତେଣେ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି, ବେଶୀ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି। ତେଣୁ ରୋଷେଇ ଘରେ କେଉଁଠି ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଆମେ ଖାଇବା ଯଦି ପଢ଼ୁଥିବ ତ ସେଠି ବସୁଥିବ, ସେଠି ତ ବାସ୍ନା ହେବ, ମା ସେଠି ଚିକେନ୍ କଷୁଥିବେ, ତା'ର ବାସ୍ନା ତୁମକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିବ। କାରଣ ସେଠି କ'ଣ ଚିକେନ୍ ଯେଉଁ ବାୟୁ କଣିକା ଆସିଲା, ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଥିଲା, ସେସବୁ ବାୟୁରେ ସେ କ'ଣ ଗତି କରି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯଦିଓ ଖାଦ୍ୟ ଆମଠାରୁ ଦୂରରେ ଥାଏ, ଏହାର ବାସ୍ନାର ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁରେ ଅଣୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଗତି କରି ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଯାଏ। ଗରମ ଖାଦ୍ୟର ବାସ୍ନା ଆମ ପାଖରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର କେତୋଟି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, କାରଣ କଠିନ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ବିଶରଣ ହାର ଠାରୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥର ବିଶରଣ ହାର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଏଥିରେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଅଧିକ ଥାଏ। ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଖ କେମିତି ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଏଠି ଅଧିକ ଅଛି, ତରଳରେ କମ୍ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ, କଠିନରେ ଜମା ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ, ବହୁତ କମ୍। ଗ୍ୟାସ୍ର ଅଣୁମାନଙ୍କ ଦ୍ରୁତ ବେଗ ଅଣୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅଧିକ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ବିଶରଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗତି କରିବା, ବ୍ୟାପିଯିବା, ହେଲା, ଗ୍ୟାସୀୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କହିଲା ଯେ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଏଣେ ତେଣେ ଅନିୟମିତ ଭାବେ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି। ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଗତି ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଧାରକ ପାତ୍ର କାନ୍ଥରେ ବାଡ଼େଇ ହୁଅନ୍ତି, କାନ୍ଥ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଣୁ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗତି ଅଛି, ସେ ଗତି କ'ଣ, ମନେକର ଏଇଟା ଘର ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟେ କଣିକା ଇଆଡ଼କୁ ଯିବ, ଏଠି ଗଲା ମାଡ଼ ହେଲା, ପୁଣି ଏଠିକି ଆସିବ, ଏଠି ମାଡ଼ ହେଲା, ଏମିତି ଖାଲି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଚାରିଟା ଖାଲି ଖେଳି ବୁଲୁଥିବ, ହେଲା। ଗ୍ୟାସୀୟ ଅଣୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାରକ କାନ୍ଥର ପ୍ରତି ଏକକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବଳକୁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଚାପ କୁହାଯାଏ। ମନେକର ଏଇଟା କାନ୍ଥ ଅଛି, ଗୋଟେ ବାୟୁ କଣିକା ଏଠି ଗଲା, ଏଠି ମାଡ଼ ହେଲା, ପୁଣି ଏଠି ଘୁରି ଆସିଲା, ଏଠି ମାଡ଼ ହେଲା, ପୁଣି ଏଠି ମାଡ଼ ହେଲା, ପୁଣି ଏଠି ମାଡ଼ ହେବ, ପୁଣି ଏମିତି ମାଡ଼ ହେବ, ଏମିତି ଚାରିଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଉଛି, ମାଡ଼ ହେଉଥିବ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତି ଏକକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳରେ ମାନେ ପ୍ରତି 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସ୍କୋୟାର ବା ମିଟର ସ୍କୋୟାର ପ୍ରତି ଏକକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳରେ ସେ ଯେତିକି ବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି ବା ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଡ଼ ହେଉଛି, ଯେତିକି ବଳ ସେ ପକାଉଛି, କିଏ ଗ୍ୟାସୀୟ କଣିକା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ବାୟୁର ଚାପ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଏକକ ଆୟତନରେ ଥିବା ବସ୍ତୁତ୍ୱକୁ ସେହି ବସ୍ତୁର ସାନ୍ଦ୍ରତା କୁହାଯାଏ। ଏକକ ଆୟତନ ମାନେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ଥ, ଉଚ୍ଚତା ସବୁ ଏକ ହେଇଥିବେ, ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ମନେକର ୟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 1 ମିଟର, ପ୍ରସ୍ଥ 1 ମିଟର, ଉଚ୍ଚତା ବି ଏମିତି, ଆମ ଟାଙ୍କିଟା ଏମିତି ନା ନାହିଁ,
ଏଇଟା ପାଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଥିବ ଏମିତିକା। ହେଲା ଦୈର୍ଘ୍ୟ 1 ମିଟର, ପ୍ରସ୍ଥ 1 ମିଟର, ଉଚ୍ଚତା 1 ମିଟର। ତେଣୁ ଆୟତନ କେତେ ଆସିବ? ଆୟତନ 1 ମିଟର ଆସିବ। ସେମିତି ଆଉ ମିଟର ନେଇପାରେ, କିଲୋମିଟର ନେଇପାରିବା। ହେଲା କି ତ ଏକକ ଆୟତନରେ ଥିବା ବସ୍ତୁତ୍ୱକୁ ସେହି ବସ୍ତୁର ସାନ୍ଦ୍ରତା ବା ଯାହାକୁ ଡେନ୍ସିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସାନ୍ଦ୍ରତା ସୂତ୍ର କ'ଣ ଆସିବ ପିଲାମାନେ? ସାନ୍ଦ୍ରତାର ସୂତ୍ର ଆସିବ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବିଭକ୍ତ ଆୟତନ। ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବିଭକ୍ତ ଆୟତନ ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯେ ପଦାର୍ଥ ତା'ର ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ କି ନାହିଁ। ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିବା। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।